Can start. Thank you so much, sir. Namaskaram, everybody. Nenu Ramya Raman andi. I am a professional trainer. I do soft skills and behavior skills training andi. 18 years of work experience, double postgraduate. I do a lot of seva work. So Ramakrishna Mathamlo nenu back faculty ga panchestuntanandi. That's been for about 5 years. So 18 years of solid experience into teaching and training. Teaching, so my audience range from a 2-year-old to a 75-year-old, and my bread butter comes from the youth and IT industry and other sectors. So sir reached out to me, Vijay Bhava Trust had reached out to me saying, if I can do a session with you. So Danike Ivalochanandi, there will be about 6 topics that I will be covering. We'll go one bit at a time. I speak 5 Indian languages, Andy. Tamil is my mother tongue. Telugu is something I've learned over a period of time. So if any mistakes happen, ఏదో తప్పుగా ఏమైనా నేను చెప్పేస్తే or pronunciation లో ఏమైనా తేడా వస్తే క్షమించండి. I'm asking you in advance. Yes, sir. Go to topic. Yes, so let's start with the topic. Our first topic for today is creativity or developing creativity in oneself. So what are the steps we can think about how creativity can be inculcated in each one of us? So creativity cheppangane, I think in Telugu, if I'm not mistaken, it says srujanatmakata abhivakti cheyadam. So creativity is something which everybody has. Mana andar దగ్గర ఈ skill ఒకటి ఉంది. లేకపోతే what happens is మనము ఇది we don't focus much on it because we creativity లో కొంచెం effort పెట్టాలి, కొంచెం శ్రమ చేయాలి. So that is something which doesn't come natural. ఎక్కడ మనం effort పెట్టాలో, కొంచెం ఇంకా టైం ఇవ్వాలో, కొంచెం ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలో అక్కడ మన దగ్గర ఓపిక ఉండదు. So most of the times we leave creativity unattended. కానీ మొత్తానికి చూస్తే we all have got creativity in us. But I will give you some very easy 5 to 7 steps that will help you become very creative. So first English lo oka saying undandi, creativity is the mother of inventions ani. Ante మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా చూడండి, మీ అక్క చుట్టుపక్కన ఎక్కడైనా చూడండి, మీకు అర్థం అవుతుంది that a lot of things that have been developed have come from creative. అంటే ఏదో ఒక నీడ్, ఏదో ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి this creativity came up and then the product came up. So కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే అలా చూస్తే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ a couple of them. But to start with, let us start with the steps. మనం ఎలా మనల్ని we can develop ourselves creatively a better human being. Okay, so the first parameter that we need to look at is no idea is a bad idea. అంటే ఏ ఐడియా అయినా ఉండని, ఎలాగైనా ఉండని, దానిని జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేయకూడదు. ఎనీ ఐడియా ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా. ఐడియా వచ్చేటప్పుడు ఇదంతా ఎప్పుడు వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రియేటివిటీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి, వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ అవర్ పెన్ అండ్ పేపర్ రెడీ. సో క్రియేటివిటీ అని ఒక చోట కూర్చొని ఇప్పుడే వస్తుంది అప్పుడే వస్తుందని ఉండదు, వస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడెప్పుడో సడన్ గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నైస్ టు హ్యావ్ అ స్మాల్ book and a pen which helps you note down your thoughts. Okay, so for example, మీరు ఇప్పటిదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మన లాక్డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మన కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు క్రియేటివిటీ ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అని అనుకుంటారు. ఓ చాలా మట్టుకు ఎనీబడి హూస్ అ లేడీ, హూస్ అ జెంటిల్మెన్ హూ లవ్ టు కుక్ will understand what exactly what I'm talking about. Creativity చాలా చోట మనం అనుకున్నాము మనకు కుకింగ్ రాదు, ఒక పప్పు చారు తప్ప, లేకపోతే యూనో 1 or 2 వెజిటేబుల్స్ కుక్ చేయడం తప్ప నాకు ఇంకా ఏం రాదనుకుంటాము. కానీ దిస్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఆఫ్ అబౌట్ 7-8 months has got our creative juices in place. మనము ఒక రకంగా ఆలోచించి అరే ఇది కూడా ట్రై చేయొచ్చు, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బాగా వస్తుంది అని మనము కొంచెం టైం పెట్టి థింకింగ్ కొంచెం బ్రాడన్ చేసి రెసిపీస్ ఆన్లైన్ లో చూసి దాంట్లో కొన్ని యాడ్ డిలీట్ చేస్తూ మనము ఒక కొత్త డిష్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాం, అవునా కాదా? సో క్రియేటివిటీ ఆల్ ఆఫ్ us have. లాక్డౌన్ లో మనకి ఇది నేర్పించింది. సో దట్ మీన్స్ మన అందరికీ అది ఉంది. మనం ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ జడ్జ్మెంట్స్. సో నో ఐడియా ఇస్ అ బ్యాడ్ ఐడియా. ఏ ఐడియా మీకు వస్తుందో అది రాసేసుకోండి, అది ఎప్పటికి పనికి వస్తుందో మనకే తెలియదు. రెండో మాట, వర్క్ ఆన్ ద మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ అవర్. మన అందరికీ ఒక 24 hours is the bandwidth we have for a day.
ఆ బ్యాండ్విడ్త్ లో ఐ లవ్ మై స్లీప్. మీది నాకు తెలియదు, నాకు ఐ లవ్ మై స్లీప్. 8 to 9 hours మినిమం నాకు ఆ నిద్ర కావాలి. ఐ లవ్ స్లీప్. ఓకే, సో నాకు వెన్ ఐ స్లీప్ అండ్ ఐ గెట్ అప్ ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రెష్. నాకు లేవంగానే మై క్రియేటివిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కుకింగ్ బికమ్స్ వెరీ నైస్. ఓకే, ఐ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ కుకింగ్. ఐ లవ్ కుకింగ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్. సో నాకు ఆ టైం క్రియేటివిటీ ఇన్కల్కేట్ చేసేదిలో నాకు కుకింగ్ లో అది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డే మై గోస్ ఆఫ్. Okay, my peak time, my powerful time, my active time is the time which is in the afternoon. This is exactly the time. About 1 o'clock to 3 o'clock is the time when I'm very active. అంటే అప్పుడు పిల్లలు పడుకుంటారు, వంట చేసి అన్ని అయిపోయి ఉంటుంది. వి వుడ్ హావ్ ఈటన్ అవర్ లంచ్ బై దెన్. సో కిచెన్ పని ఉండదు, కిచెన్ క్లీన్ అయిపోతుంది. నౌ మై ఫోకస్ బికమ్స్ ఇట్ ఇస్ మీ. సో దిస్ బికమ్స్ మై టైం. సో అప్పుడు కూర్చొని నా రీసెర్చ్ చేయడమో, నా చదవడమో, లేకపోతే యూట్యూబ్ లో ఏమైనా కొత్త వీడియో చూడడమో, నా వీడియో ఏమైనా క్రియేట్ చేయడమో అన్ని నేను ఈ టైంలో చేస్తూ ఉంటాను. ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 1 to 3. 1 to 4 కూడా పోతుంది, బట్ 4 is an optional time. But 1 to 3 is my prime time of creativity. సో మిమ్మల్ని కూడా మీరు కూడా ఆలోచించి చూడండి, మీ టైమింగ్ లో ఏ టైం ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. ఆ బెస్ట్ టైం ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ టైం ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, నాకు మధ్యాహ్నం ఉండొచ్చు, మీకు ప్రొద్దున ఉండొచ్చు, అందరికి వేరే వేరే టైం. కొంతమందికి అర్ధరాత్రి ఉంటుంది, కొంతమందికి 11 o'clock ఉంటుంది. సో విచ్ ఎవర్ టైం సూట్స్ యూ, విచ్ ఎవర్ టైం వెన్ యూ ఫీల్ యూ ఆర్ at the best of your capability, best of your understanding, you're high in spirits, okay, you're high in action. ఆ టైం ని చక్కగా వాడుకోండి. ఆ టైంలో మీరు క్రియేటివిటీ ది హోంవర్క్ చాలా మట్టుకు చేయొచ్చు. Okay, the third important point that I'm trying to drive the point across is build network. ఈ క్రియేటివిటీ టైంలో when we are talking about creativity, sometimes కూర్చొని ఒంటరిగా కూర్చొని అర్థం కాదు నేను ఏం చేస్తున్నాను, మొత్తానికి am I even productive or not అని. కానీ మనం చాలా మట్టుకు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్, మనం చాలా గ్రూప్స్ లో ఉన్నాము. అన్ని గ్రూప్స్ లో ఏదో ఒక ఫార్వర్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. మనం ఏదో గ్రూప్ నుంచి ఒక ఫార్వర్డ్ తీసుకొని ఇంకొక గ్రూప్ వేస్తూ ఉంటాము. బట్ సమ్వేర్ యూ విల్ రియలైజ్ ఆ గ్రూప్ లో తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. అరే ఇది చాలా మంచిది. సో యూ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్ ఆన్ అ పర్సనల్ విండో అండ్ ట్రై టు బ్రింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్నెస్ ఇంటూ ప్లేస్. అలా చేస్తే we will have two people to have the same kind of thinking. సో ఎలా అవుతుంది, నాకేమైనా ఐడియా ఉంటే నేను మీతో పాటు షేర్ చేయగలుగుతాను. మీతో పాటు షేర్ చేసేటప్పుడు మీ ఐడియాస్ వస్తాయి, నా ఐడియాస్ వస్తాయి. మీరు నాకు కట్ చేస్తారు, మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఇది కుదరదు, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు కుదురుతుంది. సో there will be a lot of deliberation and debate that will happen. So that way what will happen is I will be able to get in sync with somebody who has the same mentality. When I have somebody with the same mentality, my network will build. నాకు నా మీదనే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. నాకు నా మీద రీసెర్చ్, ఇంకా రీసెర్చ్ చేయాలి, ఇంకా డేటా కలెక్ట్ చేయాలి అనే ఒక అవకాశం పెరుగుతుంది. అండ్ ఐ విల్ గెట్ బెటర్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ అక్రాస్ ఈస్ క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ ఎవ్రీ డే. కష్టమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ కమ్స్ వెరీ ఈజీ టు ఆల్ ఆఫ్ us. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏదో ఒకటి కొత్తది చెయ్యండి రోజు. Okay, it could be as creative as మన రూమ్ లో ఫర్నిచర్ మార్పడం. we can change furniture. When I say change, కొత్తది కొనుక్కోవడం లేదు, ఉండేదిలో ఆ యాంగిల్ మార్చి ఆ రూమ్ ని మనం ఏమైనా కొత్త లుక్ ఇవ్వగలుగుతామా. ఏమైనా ఓల్డ్ 15-20 డేస్ ఇయర్స్ గా ఒక పెయింటింగ్ ఉంది ఆ వాల్ లో, ఆ పెయింటింగ్ ని తీసి ఇంకొక కొత్త పెయింటింగ్ ఏమైనా వేయగలుగుతామా. Is there any other thing that I can, if I'm good with drawing, can I draw on my wall directly? Can I do something very nice? So వెతకండి. there is a lot of scope within the house of 4 walls. చాలా ఉన్నాయి, అది మీరు చూడాలి. and the more you do something different, the more creativity happens. Next very important thing, ask questions అడగండి. Whoever has got kids will understand exactly what I'm going to talk about. చిన్న పిల్లలు అన్నిటికీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. రెలవెన్స్ ఉందో లేదో పిచ్చిగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. మనము యాజ్ బీయింగ్ అడల్ట్స్ వి ఫీల్ వెరీ ఇరిటేటెడ్, సేయింగ్ అబ్బా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఎన్ని ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండాలి అని ఒక ఇరిటేషన్ అని వస్తుంది.
But remember, when we were kids, even we used to ask questions. But the moment we became adults, అది ఏదో ఒక చోట we have stopped asking questions. ఎందుకు అంటే మనకు భయం వచ్చేసింది. అరే నేను క్వశ్చన్స్ అడిగితే నన్ను ఎవరైనా జడ్జ్ చేస్తారేమో, నాకు నాలెడ్జ్ సరిగా లేదు అందుకే జడ్జ్ చేసుకుంటారేమో, నా గురించి ఏమనుకుంటారేమో, అరే నాకు ఇది కూడా తెలియదా, నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్తున్నాను, నాకు ఇంత కూడా నాలెడ్జ్ లేదా అని నా గురించి వాళ్ళు అభిప్రాయం క్రియేట్ చేసుకుంటారని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. అది ఉండకూడదండి. The first thing that gets hit for a human from not growing up is not asking questions. Learn to ask. The more you ask, the more you get. ఎంత క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగితే అన్ని ఆన్సర్స్ మీకు దొరుకుతాయి. ఎన్ని ఆన్సర్స్ మీకు దొరుకుతుందో అంత నాలెడ్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఎంత నాలెడ్జ్ బిల్డప్ అవుతుందో అంత క్రియేటివ్ గా, అంత చక్కగా మనం పని చేయగలుగుతాం. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అండి. సో ask, learn to ask questions. The more you ask, the more you get. The more you get, the more well-informed you are. The more well-informed you are, the better you can do your job. Okay? So, chala simple formula, but idi stop cheyakandi. ఎవరు ఇది మీరు నాకు ఈ ఫార్ములా ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఈ ఫార్ములా నేను యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ఫార్ములా నేను మొదట యూజ్ చేశాను నాకు ఇట్ డిడ్ంట్ ఫిట్ మీ వెల్, వేర్ ఇస్ ద ఫ్లా, వై, వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ బెటర్. సో వెన్ యూ ఆస్క్ యూ గెట్ ఆన్సర్స్, యూ డోంట్ ఆస్క్ యూ డోంట్ గెట్ ఆన్సర్స్. సో వెన్ యూ ఆస్క్ యూ గెట్ యువర్ క్రియేటివిటీ జ్యూస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, లాస్ట్ బట్ 1 లో వస్తున్నాము. ఇట్ సేస్ ఫర్గెట్ టాలెంట్. నాకు దీంట్లో టాలెంట్ లేదండి, నేను ఇది చెయ్యలేను అని అనుకుంటాం. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, నాకు తెలియదు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏంటి, సో నేను ఐ విల్ నాట్ వెంచర్ ఇన్ సైడ్ అని అనుకుంటాము. తప్పు అండి. వెన్ యూ వాంట్ టు నో, then you need to leave all your inhibitions aside. టాలెంట్ అన్ని వదిలేయండి. ఏ టాలెంట్ ఉందో అది ఉంటుంది, ఎక్కడ పోదు. కానీ కొత్త టాలెంట్ ని కూడా మనము వీ హావ్ టు బి ఏబుల్ టు అబ్జార్బ్ ఇట్, టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో కొన్ని కొత్త విషయాల్లో మీరు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టండి. డూ సమ్ రీసెర్చ్, యాడ్ సమ్ న్యూ మోర్ టాలెంట్స్ ఇన్ టు యూ, యూ విల్ డూ వెరీ వెల్. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్, how to develop your creativity within yourself, these are a couple of points I personally use in my life, so I thought I should share it with you. I hope it was a good learning. I am sure మీకు అన్ని గుర్తు రావు. I hope you have written them. ఒక్కటి కూడా మీరు చక్కగా మీరు అబ్జార్బ్ చేసి అడాప్ట్ చేసుకుంటే లైఫ్ లో మార్పు తప్పనిసరిగా కనపడుతుందండి. సో I leave the learnings up to you and I hope and pray that you do well. So I had a good time, Andi. Thank you so much. Namaskaram.